सोहने लोग खूबसूरत चेहरे वेख के असी हिसाब ला लें कि जिमें दा ये बंदा आप खूबसूरत है, यदी पोजीशन बड़ी सोहनी है, कद काठ बड़ा सोहना है, रंग सूरत बड़ी सोहनी है, इंज ही इस बंदे का किरदार भी सोहना होगा। लेकिन जो साडा वास्ता पैंदा वाह पैंदा तो फिर पता लगता कि नहीं, बंदा आप बड़ा खूबसूरत है लेकिन किरदार बड़ा गंदा है। इंज ही कई कुछ बंदियां नूं वेख के असी हिसाब ला लें कि जिवें दा ये बंदा आप कुछ आए पोजीशन भैड़ी है, इंज ही बंदा आप भी भैड़ा होगा। लेकिन नहीं, जो वाह पैंदा तो फिर पता लगता है कि यह बंदा रंग का बेशक काला है लेकिन दिल का साफ है। बेशक ये सारी पोजीशन बड़ी भैड़ी है लेकिन दिल का माड़ा नहीं। तुहानूं इस गल का पता, मैं फजूल गुफ्तगू नहीं करता और लम्मी गुफ्तगू नहीं करता। अज की मेरी गुफ्तगू बड़ी अहम है, पूरी सुनियो, तुहानूं चस आ जाएगी इंशाअल्लाह। अपनी गल का आगाज करन तो पहला एक शेर सुनाना वा, इसे रिलेटेड बड़े ध्यान दे नाल सुनियो जे। किसे आख्या सी भी अल्लाह आसमान वाल तू प्या वेखी, पर वेखी पैर जमीन ते तू धरे होए ने। ए सोहणे वेख पर सोहणिया वेख भी कई कोजड़े भी बड़े खरे होए ने। ए सुखी वेख पर दुख दा समझ नुकता, सुखी ओ जिन्ना दुखड़े जरे होए ने। अज उन्हां दा ना ही कसूरवंदा जिहड़े यार दे ना ते मरे होए ने। इस शेर की वजाहत फिर किसी वेले करांगा, अपनी गल का आगाज करना। सन 2011 दे विच असी यूनान तो जर्मन वास्ते निकले। जदों असी मुल्क मकदोनिया क्रॉस किया ना ते सर्बिया दाखिल होए हैं। सर्बिया का बार्डर जिहड़ा हंगरी दे नाल लगदा, उत्थे आखिरी शहर सर्बिया का उहदा नाम है सबोतिका। ए तुसी मैप दे विचों सर्च कर लो। असी सबोतिका दे जंगल दे विच काफ़ी देर रहे हैं, तकरीबन को 5-6 महीने रहे हैं। असी उत्थे काफ़ी देर रुके हाँ। उत्थे एक साडा मसला बन गया, कोई पठाना दे नाल भंडी बन गई तो सानू वापस यूनान आउना पै गया। जदों असी सर्बिया तो सबोतिका तो वापस आउन लगे ना, तो जाहिर है फिर मकदोनिया क्रॉस करके फिर यूनान दाखिल होना सी, क्योंकि इत्थों ही गुजर के गए सां अगे भी। सर्बिया का एक शहर है सबोतिका, जिथे असी जंगल दे विच रहे हैं। एक शहर लूजनीचा, फिर बेलग्राड, फिर बेओनवाज। ये सारे शहर असी क्रॉस करके ना ते वापस जो मकदोनिया वाल आए हैं, तो मकदोनिया के बार्डर के बिल्कुल करीब एक पिंड सी, उहदे नाल ही झाड़ियां दे विच असी लुक गए हैं। डिगर का टाइम सी। असी इस वास्ते लुके हैं कि जो ही शाम पएगी ना तो असी रात के टाइम बार्डर क्रॉस करके ना तो मकदोनिया दाखिल हो जावांगे। असी झाड़ियां दे विच लुके हैं, 5 बंदे सां असी, ते असां वेख्या कि एक बंदा साडे अल लगा हुंदा पिया। तुहानूं इस गल दा पता है, जिन्हां खासकर डैंकी लाई है ना ईरान तुर्की दी, वो जानते हैं कि कुर्दे जिहड़े हुंदे ने ये बंदियां नूं फड़ लैंदे ने, उन्हां नूं अगवा करके उन्हां कोलों तावान लैंदे ने, क्योंकि बार्डर एरिए दे विच अक्सर माफिया हुंदी है। असां जदों उस बंदे नूं अपने अल आउंदियां वेख्या ना, तो असां 5 बंदियां ने एक दूजे नूं आख्या कि लो फड़े गए हैं। ए साडा जिहड़ा बंदा आउंदा ना पिया, यकीनन खतरनाक बंदा है, ये सानू अगवा कर लैणगे ते ये हुण सानू फड़ लैणगे। है वो बंदा कल्ला ही सी जिहड़ा आउंदा सी पिया। जदों साडे करीब आ पड़िया ना, ते असां उहदी पोजीशन वेखीए, उहदे लम्मे लम्मे दंद, अज दे दंद उतले लम्मे होना उहनूं आंदे ने उच्चे पीड़ वाला। ए पीड़ उच्चा है उहदा। उस बंदे दे लम्मे लम्मे दंद, शेव वधी, वाल बिखरे होए। असी सारे एक दूजे नूं पिया आखीए कि बंदा कोई खतरनाक है, क्योंकि इहदी शक्ल ही भैड़ी है। उन्हें आके सानू पूछा कि तुसी कौन लोग हो, कित्थों आए हो तो कित्थे जा रहे हो। हुण सानू समझ ना आई, क्योंकि असी सर्बियन जबान जानते ही नहीं सा। साडे विच एक मुंडा सी, वो इंग्लिश चंगी जानदा सी। उस मुंडे ने उन्होंने इंग्लिश च पूछा कि क्या तू इंग्लिश बोल सकना। उन्हें आख्या हाँ। उन्हें इंग्लिश च पूछा कि कौन लोग हो, कित्थों आए हो, कित्थे जा रहे हो। तो इस मुंडे साडे वाले ने जवाब दिता कि असी मुसाफर लोग हाँ। इंज इंज असी अगे गए सां ते सानू वापस जाना पै गया, ते असी बार्डर क्रॉस करने वास्ते इसे कानिया दे विच लुके हाँ। असी कोई खतरनाक बंदे नहीं। उन्हें पूछया सानू कि क्या तुहानू कोई चीज़ चाहिए है। इस मुंडे सानू दसिया, तर्जमान बन गया ना ये मुंडा साडा, क्योंकि इंग्लिश गुफ्तगू हो रही है। इन्हें आख्या कि हाँ सानू चाहिए है, साडे कोल सर्बियन करंसी है, ये करंसी साडे कोलों ले लिया, तो सानू कोई बिस्कुट वगैरह लिया दे, असी वो खा लवीए ताकि साडा ये सफ़र अगला जिहड़ा ना वो निबड़ जाए। उन्हें आख्या बाकी 3 बंदे तुसीं इत्थे ही रहो, तो कोई 2 बंदे मेरे नाल आ जाओ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕੋ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਖੀਰੇ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਮਾਜਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ CID ਯਾਨੀ ਫੌਜ ਭਜਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, 3 ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਰੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਏ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਏ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਵੀ, ਤੀਜਾ ਵੀ, ਚੌਥਾ ਵੀ, ਪੰਜਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਸ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਚਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। NGO ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਲਾਦ, ਸੋਮੀ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਰੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤਮਾਨ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਡਰੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਡਰੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਖਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਇਓ। ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਠਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਮਕ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੀ ਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਆਪਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੈਮਦੈਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ, ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸਾਡਿਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਡੱਲਾਂ, ਡੱਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ। ਮਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਖੋਲੇ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੇਬ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ, ਬਸਤਾ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਚੜੇ। ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਫੜੇ, ਜ਼ਿਪ ਖੋਲੇ, ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਪਾਏ, ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਸੇਬ ਪਾਏ, ਬਸਤਾ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਛੜੇ। 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰ ਛੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੰਮਾ ਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਓ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੂੰ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਕਦੋਨੀਆ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਇਲੀਗਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਖੈਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਮਦੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਹੀ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 2023 ਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਬੁੱਤੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਕੋ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੁੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਵਕਫੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਰਬੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸੜਕ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਮਕਦੋਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਮਕਦੋਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਸਿੱਧਿਆਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਲਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਕਦੋਨੀਆ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਹੀ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
असां आख्या जाया हो जानी, उन्हें आख्या कर छड़ो। खैर असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिले हाँ, मिल के ते असी मकदोनिया ਨੂੰ तुर पे। अच्छा याद रखो चाननी रात सी, चाननी रात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਾ ਟੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਨੇ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਗਾ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਕਦੋਨੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਨ 2023 ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਹਲਾਈ। मैं ही आख्या मैं यार वो जिहड़ा वाकया सर्बिया वाला, सारे बंदे अपने अपने लफ्ज़ां च आखन लगे कि असी गल सुनाईए कि तुसां गल सुनानी, दूजा दा मैं सुनावां। यानी कि सारियां नूं ऐनो गल याद है, गल भुली नहीं। 11 साल होने के बावजूद अज भी बिल्कुल वो सारी गल याद है। हुण मैं इस नतीजे के उत्ते अपनी गल नूं खत्म कर छन लगा कि भाजी मैं गल शुरू इत्थों कीती सी कि कई बार असी बंदियां दा ज़ाहरी रोक डोल वेख के, ज़ाहरी पोजीशन वेख के, बंदियां नूं खूबसूरत वेख के असी हिसाब ला लैंदे आ कि बंदा वेखण दे विच बड़ा सोहना है, यकीनन इहदा किरदार भी सोहना होवेगा, लेकिन वाह पैंदा ते फिर पता लगदा कि नहीं, बंदा रंग दा बड़ा सोहना है लेकिन करतूतां दा बड़ा भैड़ा है, बंदा शक्ल दा बड़ा सोहना है लेकिन दिल दा बड़ा काला है। कई बंदियां नूं असीं वेख के हिसाब ला लैंदे भी बंदा कोझा जिहा भैड़ा जिहा बंदा, इहदा किरदार भी भैड़ा होएगा, लेकिन जो वाह पैंदा तो फिर पता लगता है कि नहीं, ये बंदा बेशक उंज पोजीशन भैड़ी है लेकिन यह बंदा बड़ा चंगा है। हुण वो बंदा जो साडे अल आउंदा सी पिया ते असां हिसाब लाया कि माफिया होना है, क्योंकि इहदा रंग रूप इहदी पोजीशन भी दसदी है कि बंदा कोई खतरनाक है। लेकिन जो उन्हें करके वहाया तो साढ़े सारे 5 बंदियां ने मुँह बंद कर छड़े कि नहीं, तुहाडी सोच नाकस है। तुसीं ज़ाहरी रोक डाउन वेख के, ज़ाहरी पोजीशन वेख के मेरे नूं राय कायम कर ली कि बंदा भैड़ा है, मेरी वरतों तो वेखो मैं किंजदा वां। ओ भाजी जे अगर तुहानूं किसी बंदे दे नाल कोई मगालता होवे, किसी बंदे उत्ते डाउट होवे, किसी बंदे दे बारे तुहाडे ज़हन दे विच कोई फतूर होवे, उस बंदे नाल चल के वेखो, फिर तुहानूं पता लगे कि बंदा की शैब है। इंज सुनियां सुनाइयां गल्लां या अपने ज़हन दे विच एक राय कायम कर लेना है कि बंदा इंज दा होवेगा, बंदा इंज दा होवेगा, ये तो कोई गल चंगी नहीं, ये दानिशमंदी ते नहीं।